Okay, is the PPT and voice is audible? Is the PPT visible and my voice is audible? Can post me in chat. Okay, thank you with Parkavi and Kartika. Okay, pa. The session what we are going to discuss today is directives. Okay, like I said, this topic will come under JSP. So we have already learned about what is meant by implicit object and what is meant by declaration, what is meant by expression, what is meant by scriptlet. Everything we have gone through with a basic example. So today we are just going to discuss about what is directives. Like I said, directives are a simple form of libraries. How will you import a library in Java? Like import java.io.star. The same style you'll be using the directives here. Okay, let me go further. So these are the messages sent to the JSP container. On yesterday class, I just shown you architecture diagram. So in that, I have given you what is meant by JSP container, and next thing is what are the JSP pages. So here, the message is directly sending to the JSP container. So that what you need to do is you should perform some translation operation. So for that, we are just using the directives. Here you can look at importing tag libraries. For example, if I am going to use some SQL, so what package I have to import? Import java.sql.star. Like that. If you are working with various kinds of programs, you should import with the libraries. Second thing is to import classes. Third thing, for performing buffering. And fourth thing, to include any external files. If you are using any kinds of packages, you can also include it inside your program. Okay, for using directives, you should use a shortcut called as JSP for including every kind of thing, like JSP colon page, JSP colon include, JSP colon tag name, tag library. Okay, so let me see further. So first thing is page. You know about page. Page is the entire information what the client is going to look at. And here you can mention page is going to be either a language or a scripting content or a buffering with a buffering size. Second thing, you can use include. There is one more word you have already learned in the term called as include in C and C++. The same content, instead of importing, you'll be using include. Second thing is tag libraries. So in tag libraries, there are various custom actions you can define for the tags. Okay, let me move further so that you can get some clarity. Okay, first directive is page directive. First directive is page directive. So we have already learned some symbols. Like if we are using a percentage with a colon, percentage with exclamation mark. Can post me in chat if you are using percentage with exclamation mark. It's called as a declaration. And if you are using percentage alone, that is called as scriptlet. If you are using percentage equal to, it's called as expression. Yes, this is scriptlet. If you are using just percentage, it's scriptlet. If you are using percentage equal to, it's expression, right? So here for mentioning page directive, you have to use a symbol called as at symbol. While you are applying for your mail, for example, some mail at gmail.com. So that at symbol you have to mention. So this symbol will denotes that it's a page. Okay. Next, in addition with this thing, what you have to mention is language. Either the page directive is Java, or it should be extended, or it should be imported, or while you are using the session. So நீங்க ஒரு language யூஸ் பண்றீங்க, இல்ல வந்து extend பண்றீங்க, இல்ல வந்து import பண்றீங்க, இல்ல session யூஸ் பண்றீங்க அப்படினா you can able to use the at symbol. Like let me see some examples and let me see which would be the correct way of using directives. Okay, continuation with the past one. So there are additional directives in addition with the page, like autoflush. Autoflush, what's the meaning of autoflush? You can kill a particular function, or you can able to destroy the memory allocation which was allocated for a previous content. And is thread safe, information, error page, or content type,
or is error page. If you are receiving a page, you have to check whether it's a error page. Okay, and the final thing is page encoding. Okay, this is the example for using page directive. Here you can look at, like I said, a percentage at symbol will denote that the following content are page directives. Okay, like I said, if you are about to use some page, and that page, if the language is mentioned, like I'm using some codings which is relevant with the Java, so I can mention as page language equal to Java, and so can look at the buffer size. So this buffer size will mention you that how much buffer space you have to include. Okay, இது என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, யூஸ்வலா நீங்க ஒரு பேஜ் நீங்க லோட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். டைம் எடுத்து அங்க இருக்க கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கொண்டு வரும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, யூ கேன் யூஸ் சம் பஃபர் சைஸ். ஸோ யூஸ்வலா இது வந்து கேட்ச் மெமரி அப்படின்னு சொல்லுவீங்க, கேட்ச் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. ஸோ த சேம் கண்டென்ட். ஸோ திஸ் பஃபர் சைஸ் will be allocated for a catch memory. And next thing is auto flush. If a setting auto flush is equal to true, then after some period of time, if you are again opening the same content, it will be reloaded again. And if you are using some error page, so ஒரு பேஜ் நீங்க யூஸ் பண்றீங்க, அதுல ஏதோ இஷ்யூஸ் வருது அப்படின்னா டிஃபால்ட்டா ஒரு எரர் பேஜ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகுற மாதிரி நீங்க டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி if you are going to use some Java packages, here you can look at, I have used in a new style that's called as import. Often you will be mentioning as import Java dot. Here I'm using as a variable. So import is equal to quotation Java dot util dot star comma Java x dot SQL dot star. You can give multiple packages by using comma and quotation. Okay, but in the concept புரியுதா? Page directive concept புரியுதா? அந்த பேஜ்ல என்னென்ன இன்க்ளூட் பண்ண போறீங்க அப்படின்றத அட் சிம்பிள் வச்சு நீங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, ரிப்ளை ஃப்ரம் பாய் சைட். I need some reply from boy side. Like I said, you can unmute or put some chat. Okay, okay, let me see some more examples to get clear. Okay, next thing is include. So like I said, if you are going to use only include alone, or if you are going to include a file, okay, so the pattern will be percentage at include file is equal to some name of a file. Okay. Okay, next coming into JSP action commands. So first we have learned about what is meant by directives. So first these are things are called as directives. So a percentage at symbol is representing as a directives. Next we are just going to learn about what is meant by JSP actions. Okay, you can look at some words that is available in JSP actions like include, forward, parameter, use bean, set property, get property, set property, and plugin. Kindly imagine that you are working in a program, in a HTML program. You need to send a particular controls to some other HTML file or some other JSP file. So you will be performing forward. You are going to collect the variables that is available in a parameter. So you can apply param. So these are some advanced concept with the Java beans. Java beans அப்படின concept இருக்கு. So அங்க நீங்க போகும்போது you can able to use some concept with beans, setting some property, getting some property, or including some plugins. So these everything will be coming under JSP actions. Okay, let me see how these JSP actions are included. Okay, இங்க நீங்க பார்க்கலாம் JSP include page is equal to, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? That is I have used page directive. Here you can look at page directive la percentage at symbol include அப்படினு கொடுத்துருந்தோம். Okay, அதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல like I have used like percentage at symbol import is equal to, but you can able to apply the same concept with some wordings. So in the at symbol க்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம், JSP include அப்படினு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். அதாவது at symbol க்கு பதிலா JSP include அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணலாம். That's called as action words. Often JSP action will be in the form of words, not in the form of symbols.
இந்த ஒரு tag மட்டும் தான் symbols இருக்கும்பா. This tag alone will be in symbol, but everything will be in an English alphabet. Okay, so JSP include page is equal to that file name .jsp. Okay, let me see some more examples. Okay, if you are going to forward to some page, so current ஒரு page இருக்கீங்க, அங்க கிளிக் பண்ணா வேற பேஜுக்கு மூவ் ஆகணும், இல்ல அந்த வேற பேஜ் கண்ட்ரோல்ஸ்ல டிராவல் ஆகணும் அப்படின்னா JSP forward page is equal to forwarding page.html. This page, it can either be a HTML page or a JSP page. Okay, so you can note down forwarding the response to other web specification resources. Often நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா like request dispatcher அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Request dispatcher is if you need some other page request, you can forward to that particular exact page. Okay, here we have learned about what is meant by forward. So JSP forward page is equal to, so ஒரு பேஜுக்கு நான் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்றேன். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் ஒரு பேஜ்ல இருந்து இன்னொரு பேஜுக்கு நான் ஃபார்வர்ட் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த பேஜ்ல நான் ரிசீவ் பண்ண பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குல்லப்பா, இந்த பேஜ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு யூசர் நேம் வாங்கியிருக்கேன், பாஸ்வேர்டு வாங்கியிருக்கேன், இல்லை அவருடைய அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர், ஒரு டேட்டா நான் இந்த பேஜ்ல கரண்ட் பேஜ்ல வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா அதே நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம ஃபார்வர்ட் பண்ற பேஜுக்கு நம்ம வந்து பேராமீட்டர்ஸ் சென்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் பாருங்க. ஸோ JSP param, JSP param, name is equal to first name, value is equal to Sanjay. ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து ஆக்சுவலா எங்க இருந்துச்சு, நான் சென்ட் பண்ற பேஜ்ல இல்ல, நான் இப்ப எங்க இருந்து அதை அனுப்புறேனோ, ஓகே, அந்த அனுப்புற பேஜ்ல எனக்கு இந்த டேட்டா இருந்திருக்கு, நான் அதை வந்து எந்த பேஜ் நான் ஃபார்வர்ட் பண்றேனோ அந்த பேஜுக்கு இதை சென்ட் பண்றேன் நான். ஓகே, இங்க நீங்க பார்க்கலாம், இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது இல்ல, ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ஃபார்வர்ட் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் பார்த்தோம், கரெக்டா? ஸோ JSP forward page is equal to forward.html. But the next example you can look at. I have closed here. So ordinary HTML close பண்ற மாதிரி JSP forward page is equal to, I have mentioned here, and finally I have closed here. Okay. So here you can look at JSP forward. Here I am closing JSP forward, and in between I am sending the parameters. Okay, let me move to the next slide. You can post me in chat if you have any other doubts. Okay, here you can look at with JSP action for beans. ஓகே, ஸோ நம்ம இந்த டாபிக் நம்ம பார்த்தது கிடையாது, ஏன்னா ஜாவா பீன்ஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் அன் வைட் ஏரியா. யூ ஷுட் பி லேர்னிங் தட் ஜாவா பீன்ஸ் இன் யுவர் ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ், பட் ஆனால் அதில் உங்களுக்கு சிலபஸ்ல கிடையாது. ஓகே, ஸோ இங்கே நான் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னு பாருங்கப்பா, கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் திங் இஸ் ஐ திங்க் ஸோ அடிஷ்னல் டு யுவர் டாபிக்ஸ். ஹியர் கேன் லுக் அட் JSP use bean. I have to use bean. Okay, before entering into this, let me have some basic definition of a bean. What's the meaning of a bean? Bean, Mr. Bean கிடையாது, bean மட்டும் சொல்லுங்க. Bean னா என்னது? காஃபி பீன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? காஃபி பீன். Kindly be interactive. காஃபி பீன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Can you post me some messages so that I can able to continue? No sir. Yes sir. Coffee bean, coffee கொட்டைகள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? யூஸ்வலா பேக்கேஜஸ் நீங்க வாங்குறத வந்து அதை ஸ்மெஷ் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் நீங்க ஹோல்சேல நீங்க போய் வாங்குறீங்க அப்படின்னா, ஒரு டீ எஸ்டேட் இல்லை காஃபி எஸ்டேட் போறீங்க, டீ எஸ்டேட் கிடையாது, காஃபி எஸ்டேட் போறீங்கன்னா அங்கே நீங்க பார்க்கலாம். எஸ், இட்ஸ் லைக் அ சீடு. ஓகே, ஸோ இங்க எதுக்கு அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, யூஸ்வலா ஒரு காஃபிக்கான சிம்பிள், அதாவது யூஸ்வலா இது எல்லாமே வந்து நீங்க ஜாவா பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஜாவாவுடைய சிம்பிள் வந்து ஒரு காஃபி கப் பார்த்துருக்கீங்களா? காஃபி கப்பு, அதுல ஸ்மோக் வர மாதிரி அந்த அப்படிதான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ திங்க் இட் ஓவர் இமேஜினேட்டிவ் வே. ஸோ ஒரு காஃபி பீன் இருக்கு அப்படின்னா, ஆக்சுவலா வந்து காஃபி பீனா ஒரு டைட் கண்டெய்னர்ஸ் தான் வச்சிருப்பாங்க.
காஃபி பீன்ஸை டைட் கண்டெய்னர்ஸில் வச்சுருப்பாங்க. அது நீங்கள் ஓப்பன் ஏரில் வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த டேஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, எப்போ அதை யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அப்போ தான் என்ன பண்ணுவாங்க, ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து ஸ்மெஷ் பண்ணி நமக்கு வந்து ட்ரிங்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ பீன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் லைக் யுவர் கண்டென்ட். ஸோ யூஸ்வலாக அந்த கண்டென்ட் வந்து சேஃபாக ஒரு கண்டெய்னரில் இருக்கும். எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க, அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. சேம் கான்செப்ட் ஹியர். ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் கிளாஸ் அப்படின்றது தான் கண்டெய்னர். கிளாஸ் தான் கண்டெய்னர். ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேரியபிள்ஸ், மெத்தட்ஸ், எவ்ரி திங் ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி அ பீன். Everything. Okay. So here now we can look at. So JSP colon use bean id is equal to name. So இங்க நான் யூஸ் பண்ற bean வேணதுப்பா, ஒரு bean நான் யூஸ் பண்றேன். Okay, one second. ஸோ இப்போ நான் யூஸ் பண்ற bean வந்து நேம். ஓகே, ஸோ இப்போ நேம்ன்ற beanக்குள்ள என்ன இருக்கும், மல்டிபிள் நேம்ஸ் இருக்கும். ஓகே, யூ கேன் இமேஜினைஸ் லைக் தட். Okay, but here can look at. So I am taking only one bean called as name. Okay, so அதோட ஸ்கோப் எப்படி எடுத்துக்கேன் நான், ஸ்கோப் வந்து பேஜ் லெவலில் இருக்கலாம், இல்லை ரெக்வஸ்ட் லெவலில் இருக்கலாம், இல்லை செஷன். நம்ம பார்த்துக்கோ ஞாபகம் இருக்கா, லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் ஸ்கோப்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு. இது கூட உங்கள் 2 மார்க்கில் கேட்கலாம். வாட் ஆர் ஸ்கோப்ஸ், வாட் ஆர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கோப்ஸ். பேஜ், ரெக்வஸ்ட், செஷனு, அப்ளிகேஷன். நான் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறது ஆர் சிம்பிள் தான். அப்போ என்ன பண்ணலாம், எய்தர் ஆர் ஒன் நீங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க கிளாஸ். கிளாஸ்க்கு கண்டிப்பா இங்க வந்து these are syntax you can change the values. class name mention பண்ணனும். டைப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ரிட்டர்ன் டைப் நீங்க கிளாஸ் இருக்குதுச்சு அப்படின்னா அந்த டைப் நேம் மென்ஷன் பண்ணலாம். bean name and type name. so usually name எப்படி எடுத்தீங்க அப்படின்னா its name has to be in string. next type of id is going to be in string. okay, here I can look at with some example. JSP colon use bean id equal to my name, scope is equal to request, class is equal to java.lang.string. நல்லா கிளியரா பாருங்க, இங்க நான் கொடுத்துக்க கிளாஸ். ஓகே, நான் ஸ்ட்ரிங் நேம்ன்ற ஒரு ஐடி யூஸ் பண்றதுக்கு. ஓகே, ஒன்றும் இல்லைப்பா, இது நம்ம ஜென்ரல் வேர்ட்ல சொல்றோம்னு வச்சுங்களேன். ஸ்ட்ரிங் மை நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு சஞ்சய், ஸ்ட்ரிங் மை நேம் ஈக்குவல் டு சஞ்சய் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்றது தான் நீங்க எப்படி கொடுத்துருக்கோம், யூஸ் பீன்ல கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, நல்லா கிளியரா பாருங்க. ஸோ இதுல ஜேஎஸ்பி இங்க ஸ்டார்ட் ஆகி இங்க முடியுதா, அதே மாதிரி இதுக்குள்ள நான் என்ன யூஸ் பண்ணிருக்கேன், ஒரு ஸ்கிரிப்ட்லெட்டும் கொடுத்துருக்கேன். கரெக்டா, ஸ்கிரிப்ட்லெட் கொடுத்துருக்க தெரியுதா, ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸ்கிரிப்ட்லெட் கொடுத்துருக்க தெரியுதா, பெர்சன்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் நேம் ஈக்குவல் டு சஞ்சய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எஸ், ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்டைல்ல தான் என்ன பண்ணணும், நீங்க ஜாவா ஆக்ஷன்ஸை நீங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணணும். இது புரிஞ்சா, இங்க கொடுத்துக்கிறது சின்டாக்ஸ், இங்க கொடுத்துக்கிறது எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சுச்சுன்னா மென்ஷன் பண்ணுங்க chat boxல, so that I can able to move to the next one. I need reply from boy side also. இன்னைக்கு மார்னிங் கிளாஸஸ்ல இருந்து ஆப்சன்டீஸுமே உங்களுக்கு சாட்ல போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். kindly insist your friends to connect to the class. so absentees வந்து இப்ப நோட் பண்ணுவாங்க, சாட்லயும் போடுவாங்க. ஓகே, மோஸ்ட் ப்ராபப்லி லிசன் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம 1 hour எடுக்கிறோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் 40 to 45 மினிட்ஸ்க்கு மேல இருந்தா தான் அட்டெண்டன்ஸ். 40 மினிட்ஸ்க்கு மேல தான் அட்டெண்டன்ஸ். எப்பயுமே அப்படிதான் பேட்டர்ன் இருக்கு, கொஞ்சம் இன்சிக் பண்ணுங்க. ஓகேப்பா, let me move to the next one. Okay, next thing is with set properties. Next thing is with set properties and get properties. Here both the program is given here, but before that thing, let me see what is meant by get property. Okay, so get property is used in conjunction with use bean. நம்ம ஏற்கனவே வந்து bean பார்த்தோம்ல, ஸோ அந்த bean-க்குள்ள வச்சு தான் நம்மளால வந்து என்ன பண்ண முடியும், get properties, set properties தான் பண்ண முடியும். ஓகே,
Let me see one example here. So open tag JSP colon get property name is equal to mybean, property is equal to first name. Okay, so name என்றது நல்லா clear பாருங்க. This name is going to be the bean's name, and this property is going to be the variable that you're going to get or retrieve. Okay, இந்த name என்றது bean உடைய name. Okay, next in the property என்றது நீங்க அந்த bean குள்ள யூஸ் பண்ற properties. இப்போ புரியுதா? ப்ரீவியஸா பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் லிசன் பண்ணுங்க. ப்ரீவியஸ்ல bean உடைய பேர் என்னதுப்பா? bean உடைய பேரு my name. ஓகே, அதுக்குள்ள யூஸ் பண்ண வேரியபிள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம். அதே மாதிரி இங்க நீங்க பாக்குறதுல this name will be the bean's name and the property is going to be the variable name. Okay, so here can look at the same thing is explained very clear. Next thing is with the set property. So set property the same way you are just going to use instead of get you are going to use set. JSP colon set property name is equal to mybean, property is equal to first name. நல்லா கிளியரா பாருங்க. கெட் ப்ராப்பர்ட்டியில அதாவது ஒரு வேரியபிளை நீங்க கெட் பண்றீங்க, ஒரு வேரியபிளை கெட் பண்றீங்க. ஸோ அதுல கண்டிப்பா என்ன இருக்காது, வேல்யூ இருக்காது. ஆனா நீங்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை செட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த வேரியபிளுக்கு என்ன இருக்கும், வேல்யூ இருக்கும். புரியுதாப்பா? கெட்டுக்கும் செட்டுக்கும் புரியுதா? யூ கேன் மென்ஷன் மீ இன் சாட். கெட் ப்ராப்பர்ட்டியில வேரியபிள் நேம் மட்டும் இருந்தா போதும். kindly mention me in chat. Okay, pa. So here you can look at some various styles of setting the attributes. So set property, name, property, value. This is one style. Second thing, you can set some property like set property name is equal to bean's name, property is equal to first name, and param is equal to f name. Here you can look at param and property almost same. Param and property is almost same. Okay, next thing. So this here you can look at, I can able to mention either the property name or I can able to collect every properties. If you are going to collect every properties, you have to use star symbol. You have to use star symbol. Okay, let me move further. Okay, next thing is with plugin. How to add a plugin. Okay, so while you are using a JSP page, ஒண்ணுல இப்போ நீங்க வந்து ஒரு HTML page இருக்கு, ஒண்ணுல இப்போ let me think like you are about to display a video. உங்க வெப் பேஜ் இருக்கு, அந்த வெப் பேஜ் நீங்க ஓபன் பண்றீங்க, அந்த பேஜ் ஓபன் ஆன உடனே வந்து ஒரு வீடியோ ப்ளே ஆகும். அந்த வீடியோ ப்ளே ஆகும்போது உங்களுக்கு கார்னர் என்ன கேட்கும் அப்படின்னா ஃபிளாஷ் இல்ல, ஃபிளாஷ் பிளகின் வந்து ஆட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குதா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கேட்க வைக்கிறதுக்கு திஸ் இஸ் கோடிங். So JSP colon plugin type is equal to applet. Here the plugin they used is applet. Okay, if you are using the type as an applet, you have to mention the content relevant with applet. Okay, here you can look at. So first நம்ம என்ன working இருக்கு பாருங்க. So first you should initiate the download of a Java plugin.
ஒரு plugin இருந்துச்சு அப்படின்னா யூஸ் பண்ணணும், இல்ல அப்படின்னா அந்த plugin டவுன்லோட் பண்ணுங்க அப்படின்றத சொல்லணும். Second thing, after download you should start the execution of any kinds of applets. Okay, let me see. So JSP plugin இங்க வந்து இந்த tag க்ளோஸ் பண்ணிருக்கேன் நான். So next பாருங்க. So type is equal to applet, code equal to applet myapplet.class, code base equal to slash. I have not mentioning any kinds of code base here. Next, I'm using parameters. So JSP param, name is equal to my param, value is equal to 12122. Okay, இது என்ன மீன் பண்றாங்க? ஒரு applet வந்து ஓபன் பண்றாங்கப்பா. ஓகே, சோ அதுல என்ன பண்றாங்க, ஒரு பாராமீட்டர் டிஃபால்ட்டா தராங்க. ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு வேரியபிள் தருவீங்கல்ல, my param is equal to 122 அப்படின்றது தரத நீங்க இங்க வேர்டிங்கா தந்திருக்கீங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே, சோ jparam / jparam JSP param name is equal to my param, value is equal to 122. Next பாருங்க, JSP fallback. Fallback is a function that will check whether if you are unable to load a applet. நான் சொன்னேன்ல, ஒரு plugin இருக்கு, அந்த plugin நமக்கு வந்து ஓபன் ஆகல அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீடியோ நீங்க ஓபன் பண்றீங்க, அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஓபன் ஆகல அப்படின்னா unfortunately closed, kindly install this plugin அப்படின்ற மாதிரி மெசேஜ் வரதுக்கு. ஓகே, ஒரு ஆனா இது வந்து இந்த ஃபால் பேக் எப்ப நமக்கு வரும், if you are having any error, this particular coding will be getting executed. This is not a default coding. These things are default coding. JSP plugin is default coding, JSP param is default coding. This thing is not a default coding. This will be executed only if you have any kinds of errors. Okay, have you get the point? Let me see to the next slide. This slide is doubt irukappa? Some other people, I need some reply with some other people. Repetitive, I have getting the reply from Niranjana Priya, Speta Joshni, Kartika. I need some others reply. Whoever mentioned reply me in chat. நான் 42 பேர் இருக்கீங்க, டைப் பண்றதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா? Okay, thanks for the people who are given me the reply. Okay, let me see a basic example. Okay, thank you with Sangeeta, Lakshmi, Uttaranjani, Ruba. Okay, but let me see one more example using JSP. Okay, here can look at. I'm taking an example of loan calculator. Okay, what's the meaning of a loan calculator? What is the meaning of a loan calculator? We should calculate the loan. For example, if you are getting some loan for more than 8 to 10 lakhs, so how many duration you should give the EMI in the form of an EMI, or how much amount you should pay for the bank in the form of EMI. So everything you can able to do it in the form of a loan calculator. Okay, so you can note it down that we are just using a word called as index.jsp. நல்லா கிளியரா பாருங்க, எந்த ஒரு இனிஷியல் HTML ஃபைலா இருந்தாலும், இனிஷியல் HTML ஃபைல், இனிஷியல் JSP ஃபைல், the first page of a website should be given with a name called as index. Okay, so இதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பேஜ். ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் வந்து index.jsp. Okay, so அது என்ன இருக்குன்னு பாருங்க, gets input to compute loan from user. ஸோ அப்போ என்ன இருக்கலாம், அதில் ஒரு இன்புட் பாக்ஸில் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிற லோன் அமௌண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை லோன் டென்ஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டென்ஷர் அப்படின்றது எவ்வளோ வருஷங்கள், எவ்வளோ மாதங்கள் அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம். அண்ட் யூ கேன் யூஸ் சம் பட்டன் கால்டு டு கால்குலேட். ஓகே, லைக் யூ கேன் கிவ் சம் ஆப்ஷன்ஸ் லைக் என்டர் த வேல்யூ, என்டர் த நேம், என்டர் த அமௌண்ட், என்டர் த டென்ஷர் பீரியட், இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதில் என்ன பண்ணிக்க பாருங்க. ஸோ இதுக்குள்ள I can able to either use some header and footer. Like I said, if you are using with the HTML5, you can able to adapt it with the header and footer. Next, that the controls will be traveled to controller.jsp. நல்லா கிளியரா பாருங்க, நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம், JSP is almost a HTML file, but it will be having Java controls. So அந்த பேஜ்ல இருந்து அடுத்த பேஜ் போகணும்னா இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம்,
which command you have to use? JSP la இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ப்பா. JSP la ஒரு JSP பேஜ்ல இருந்து இன்னொரு JSP பேஜ் போறதுக்கு நாம ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணோம். You can post me in chat if you are listen. Few minutes before we have gone through it. The word is forward. Forward. JSP colon forward. யாவர்க்கா JSP colon forward அப்படின்றது படிச்சோம் யாவர்க்கா. ஸோ அதில் என்ன பண்ணியிருப்போம், ஒரு JSP பேஜ்ல இருந்து இன்னொரு JSP பேஜுக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு நம்ம கொடுத்துருப்போம். ஓகே, ஸோ அடுத்து வரும்ப்பா. இதுக்குள்ளேயும் நான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன், நான் திங்க் பண்ணி சொல்லுங்க. ஓகே okay, so this control will be traveled here. Okay, if you are switching over the travel from here to here, I have to send the parameters or values that I have received from here to here. So which keyword I have to use for sending the parameters? Parameters நான் ஒரு JSP ல இருந்து இன்னொரு JSP க்கு சென்ட் பண்ணனும் அப்படினா நான் என்ன கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணனும்? அதுக்கு ஆன்சர் கிடையாது. Param, yes. JSP colon param is a keyword that I have to use to send the parameters from index to controller. Yes, only one people have given me the right answer. Okay, so like I said, after getting the controls from index, I can able to do some simple JSP file. Like I can able to calculate some simple interest, or I can able to take some advanced concept with some compound interest. Simple interest or compound interest. Okay, இப்போ நான் புரியுதா? First JSP page is index, moving to the controller, and it's just splitting into two. So every page will have header and footer. So if I am using simple interest, so again it will be calculating like this. So if there is some error in user input, I can able to show error page, or I can able to calculate a loan and throw the people the final result. The same thing will be handled for compound interest also. The concept purida. Now I am just giving you the basic idea. You can able to create a JSP page. Okay, let me move further. Around 30 minutes was over with our class, and remaining 30 minutes available. I think so 44 members, 43 members is available now. Okay. But kindly be interactive so that you feel the class light. Okay, here you can look at the starting of the page. So இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல, இப்போ நம்ம இங்க பார்த்திருக்க எல்லா JSP பேஜஸும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்க்க போறோம். இந்த எல்லா டோட்டல் இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் லோன் கால்குலேட்டர்ன்ற ப்ராஜெக்ட்டை நம்ம இப்போ கோத்ரூ பண்ண போறோம்ப்பா. ஓகே, கைண்ட்லி பி கேர்ஃபுல். Okay, here starting with index.jsp, like I said, every JSP page starts with the HTML and ends with the HTML, but it includes with some scriptlet tags, scriptlet.jsp tags. Okay, listen. So HTML, head, title, closing of head, starting of body. So inline style sheet use பண்ணிருக்கேன் நானு. Okay, so next I have used at symbol. Okay, now give me the reply. Percentage at அப்படின்றது என்னதுப்பா? Percentage at na என்னது? Page directive. Yes, right. Spira Josni is right. It's page directive. அப்ப நான் வந்து இந்த entire பேஜுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஒரு header file நான் யூஸ் பண்ண போறேன். ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்ன பேஜ் நான் யூஸ் பண்ணிக்க பாருங்க. header file யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஒரு பேஜ் இன்க்ளூட் பண்ணலாம். நம்ம என்ன கேட்டிருந்தேன் நான் என்னுடைய இதுல. ஸோ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன்? ஹெட்டர் JSP யூஸ் பண்ணுங்க, ஹெட்டர் ஃபுட்டர் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ என்ன பண்றேன்? ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல நான் வந்து ஒரு ஹெட்டரும் ஃபுட்டரும் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஓகே, ஸோ ஃபார் இன்க்ளூடிங் எனி கைண்ட் ஆஃப் ஃபைல் ஐ கேன் ஏபிள் டு யூஸ் டைரக்டிவ்ஸ். நெக்ஸ்ட், ஸோ இங்கே நான் இது ஃபுல்லாகவே ஃபார்ம் தான், நமக்கு ஒரு ஃபார்ம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஃபார்ம் ஆக்ஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு controller.jsp. இதுக்கு நான் வந்து இங்கே நான் மூவ் பண்ணியிருக்கேன். நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் கோடிங்ல பார்க்கலாம். index.jsp இருந்து கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் controller.jsp க்கு நான் மூவ் பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணிருக்கேன் நான்? ஃபார்ம் ஆக்ஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு controller.jsp அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ என்னுடைய ஃபார்ம்ல முதல் என்ன யூஸ் பண்றேன் நான்? ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கலெக்ட் த அமௌண்ட், த இன்ட்ரெஸ்ட், த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட், த பீரியட். ஃபைனலாக நான் வந்து சப்மிட் பண்ண போறேன். இதுதான் கான்செப்ட். என்னுடைய கூகுள் அந்த ஃபார்ம்ல
ஓகேப்பா, அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ண போறேன், இன்ட்ரெஸ்ட் கலெக்ட் பண்ண போறேன், காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட், பீரியடு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து சப்மிட் பண்ண போறேன். ஆனா அதுல எப்படி நான் வந்து வேல்யூ கெட் பண்ண போறேன் அப்படின்றது தான். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் என்ன யூஸ் பண்றேன், ஐ எம் யூசிங் a table. ஓகே, ஸோ டேபிள் ரோ, டேபிள் டேட்டா நமக்கு தெரியும் ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ அந்த ஸ்டைலில் நான் கொடுக்குறேன் நான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அமௌண்ட் அப்படின்றது ஒரு டேபிள் டேட்டா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் காலத்துல என்ன இருக்கும், ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இதுல கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணுங்கப்பா, ஒரு டேபிள். ஓகே, ஒரு டேபிளை ரெண்டா டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ரோல அமௌண்ட் அப்படின்றது ஒரு சைட்லயும், நெக்ஸ்ட் சைட்ல ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்க என்ன டைப் பண்றீங்க, ஒரு வேல்யூ நீங்க டைப் பண்றீங்கன்னா எந்த வேரியபிள்ல ஸ்டோர் ஆகும், அமௌண்ட் அப்படின்ற வேரியபிள்ல ஸ்டோர் ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க, நெக்ஸ்ட் ரோல இது ஃபர்ஸ்ட் ரோ, நெக்ஸ்ட் ரோல இன்ட்ரெஸ்ட் டைப் வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ், நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அதே மாதிரி காம்பவுண்டுக்கு, ஓகே, காம்பவுண்டுக்கு ஐ எம் யூசிங் ரேடியோ பட்டன். ஓகே, ஸோ ரேடியோ பட்டன் வேல்யூ இஸ் கோயிங் டு பி செக்டு. ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ரேடியோ பட்டன்ல பார்த்துக்கணும் இருக்கா, செக்டு அன்செக்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. த சேம் வே ஃபார் காம்பவுண்டா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டா, ஓகே, நீங்க எது கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து பீரியட் வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எவ்வளோ பீரியட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 இயர்ஸா இல்லை வந்து 45 மந்த்ஸா அப்படின்ற மாதிரி நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைனல் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து சப்மிட் பட்டன், ஃபைனல் பட்டன் வந்து சப்மிட் பட்டன். வேல்யூ வந்து கால்குலேட். யூஸ்வலா வந்து இங்க வேல்யூ கால்குலேட் இருக்குன்னா இங்க இருந்து ஆட்டோமேட்டிக் இங்க வரும், ஸ்கிரிப்டுக்குள்ள வரும். பட் இங்க என்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, ஜஸ்ட் வந்து டைப் மட்டும் தான் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா இங்க எல்லா கண்ட்ரோலும் எங்க மூவ் ஆகுது, controller.jsp மூவ் ஆகுதா? ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் நமக்கு என்ன ஆகுது, நார்மல் ஃபார்ம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஸோ இங்க நம்ம பார்த்துக்கோ ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ இதுல பாருங்கப்பா, திஸ் திங், அதாவது பெர்சன்டேஜ் அட் சிம்பிள் இஸ் டைரக்டிவ் வழியா நான் வந்து ஹெட்டரை இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, நம்ம ஜேஎஸ்பி கோடன் இன்க்ளூட்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைப் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? இது வந்து ஒண்ணுதான், இதுவும் ஒண்ணுதான், ஆனா டிஃபரெண்ட் பேட்டர்ன். ஓகே, ஜேஎஸ்பி கோடன் இன்க்ளூட் பேஜஸ் ஈக்குவல் டு footer.jsp. ஸோ இந்த பேஜ்ல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், டைரக்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம், ஜேஎஸ்பி யூஸ் பண்ணிருக்கோம், ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, இது புரிஞ்சா ரிப்ளை பண்ணுங்க. Okay, let me move to the next page. Okay, this thing is for controllers. நல்லா கிளியரா பாருங்க. இதுல நான் வந்து எக்ஸ்பிளிசிட்டா மிஸ்செலேனியஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, மிஸ்செலேனியஸ் அப்படின்னா இதுல எதுவுமே நீங்க பிரிண்ட் பண்ண போறது கிடையாது. ஓகே, இதுல நீங்க எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா controller.jsp அப்படின்றது ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க இப்ப. பட் இதுல வந்து நம்ம எதுவும் பிரிண்ட் பண்ண போறது மாதிரி இல்ல. நான் என்ன சொல்லிருக்கேன், நான் இங்க இருக்க டேட்டாஸ் வந்து நம்ம செக் பண்றதுக்கு, சர்வருக்கு அனுப்புறதுக்கு, இதுக்கு மட்டும் தான் நம்மளால வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, ஸோ இங்க நீங்க பார்க்கலாம் பெர்சன்டேஜ். ஸோ டேக் பெர்சன்டேஜ் நீங்க எனக்கு ரிப்ளை பண்ணணும். இப்ப பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன்னா இது என்னது, திஸ் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் ரிப்ளை. டேக் ஓப்பனிங் டேக் பெர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இது என்னது, எஸ் ஸ்கிரிப்ட்லெட். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஸ்கிரிப்ட்லெட். ஸோ என்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, ப்ரீவியஸ் பேஜ்ல நம்ம வந்து டைப் அனுப்பியிருப்போம், ரெக்வஸ்ட் டைப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டா இங்க பார்க்கலாம்ப்பா. எதுக்கு இந்த டைப் பண்றது சொல்றேன் நான். இங்க ஞாபகம் இருக்கா, டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியோ, நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு டைப், வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி, இதுல வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ். காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா சின்னு ஃபிட்டா இருக்கும். ஓகே, சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னா எஸ்ன்னு ஃபிட்டா இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்ப இங்க நீங்க பார்க்கும்போது இஃப் இட் இஸ் எஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா என் பேஜ் எங்க நான் மூவ் பண்ணணும், சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பேஜுக்கு போறேன், கொஞ்சம் பாருங்க. ஸோ கண்ட்ரோலுக்குள்ள வந்துருச்சு. இங்க கொடுத்துருக்கிறதுல சின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு மூவ் ஆகணும், எஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு மூவ் ஆகணும். ஓகே, ஸோ அதுக்கான கோடிங். ஸோ இங்க செக் பண்றேன், நல்லா கிளியரா பாருங்க. இப்ப இந்த டேக் கொஞ்சம் கவனிங்களேன். டேக் பெர்சன்டேஜ் க்ளோஸ் டேக். ஆனா இதுல கொஞ்சம் பாருங்க, ஸ்ட்ரிங் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு request.get parameter if type dot equals அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இங்க ஓப்பன் பிரேஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க, க்ளோஸ் பேஸ் தரல. ஆனா என்ன பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, இதுக்குள்ள
இந்த ஸ்கிரிப்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. அடுத்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, JSP forward அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கப்பா, ஸ்கிரிப்ட் டேக் கொடுத்துட்டு இதுக்குள்ளதான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, அதை க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப என்ன மீனிங், இங்க ஓபன் பண்ணிருக்காங்க, இங்க க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க, ஆனா உள்ள எங்க மூவ் ஆகணும்ன்றத கோடிங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அதே மாதிரி அடுத்து என்ன பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, எல்ஸ் ஓபன் பிராக்கெட். ஓகே, இங்க ஸ்கிரிப்டை க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க, அடுத்து எங்க மூவ் ஆகணும்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப இது வந்து ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் தான், ஆனா ஃபார்வர்டிங் கண்ட்ரோல்ஸ் ஃபுல்லா JSP குள்ள கொடுத்துருக்காங்க. புரியுதா? ஃபைன் என்ன பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, இந்த டேகை க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ஒரு பேஜ் புரியுதாப்பா? இந்த கண்ட்ரோலர் புரியுதா? பாருங்க, திருப்பி கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நான். சோ இங்க ஸ்கிரிப்ட்லெட் இங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நம்ம வந்து இங்க ஆரம்பிச்சு இங்க ஏன் தரலன்ற ரீசன் சொல்றேன் நான். சோ இங்க ஆரம்பிச்சு இங்க தந்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள இருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து என்னவா எடுத்துக்கிறோம், JSP கனெக்டா எடுத்துக்கிறோம், ஆனா ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்காது. அப்ப ஆக்ஷன் வரும்போது மட்டும் என்ன பண்றோம், நம்ம டேக் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம். சோ இங்க ஆக்ஷன் வருதா, அதுக்கு முன்னாடி நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன், அடுத்து அதுக்கு முன்னாடி ஓபன் பண்ணிக்கிறேன், இங்க நான் வருதா, இங்க நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன், இங்க ஓபன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேப்பா, இது புரியுதா? ரிப்ளை பண்ணுங்க. கண்ட்ரோலர் மட்டும் பாருங்கப்பா, கண்ட்ரோல் எதுவும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க. கிளாரிஃபை பண்ணிக்கங்க, டவுட்ஸை மக்கப் பண்ணாதீங்க. Uh, 40 minutes ஆச்சு, 20 minutes தான் இருக்கு, கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ரிப்ளை பண்ணுங்க. ஓகே, டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேட்கலாம், அதுக்கு உடனே புரியுது சார் சொல்லக்கூடாது. புரியலன்னு சொல்லுங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, so to the left of the page you can look at error page. நம்ம இங்க பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ ஒரு வேலை வந்து இப்போ C-னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், S-னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட். அதே மாதிரி இந்த பேஜ், அதாவது error.jsp அப்படின்ற ஒரு பேஜ், இந்த பேஜும் என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம காமனாவே கொடுத்துக்கலாம். அதாவது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தாலும் சரி, காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தாலும் சரி, ஒரே ஒரு எரர் பேஜ் கொடுத்துட்டு எரர் பேஜ் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக் இங்க கால் ஆகிற மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, okay, here can look at the error page. Okay, error page எப்படி கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, percentage at symbol. Now it is using at symbol. What's the meaning of percentage at symbol? கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணுங்க, அப்பதான் கொஞ்சம் ஒரு கண்டினியூஷன் இருக்கும். percentage at symbol directives, yes, right. Page script தப்பு, page directives, right. Okay, percentage at symbol is directive. So இங்க என்ன யூஸ் பண்றேன், is error page. So இது வந்து நம்ம எதுக்கு தரோம், these are called as error page. அதனால என்ன பண்றேன், this is an error page அப்படின்னு கொடுத்து ட்ரூ கொடுத்துறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஸோ HTML ஹெட், இது வந்து சிம்பிள் பேஜ் தான், சிம்பிள் HTML பேஜ், சிம்பிள் HTML பேஜ். ஓகே, HTML ஹெட், டைட்டில், பாடி, இன்லைன் ஸ்டைல் ஷீட். மறுபடியும் என்ன பண்ணிருக்கேன், ஒரு பேஜ் டைரக்டரி கொடுத்துருக்கேன், இன்க்ளூட் ஃபைல் ஹெடர். ஸோ ஜஸ்ட் வந்து ஒரே ஒரு மெசேஜ், என்ன எக்ஸெப்ஷன் வருதோ நல்லா பாருங்கப்பா. இதுல கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. p tag, inline style sheet. ஓகே, ஸோ போல்டு ஃபாண்ட். அடுத்த யூஸ் பண்ணிக்க பாருங்க, percentage equal to எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், percentage equal to எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், எஸ், எக்ஸ்பிரஷன், ரைட். ஓகே, ஸோ percentage equal toன்றது எக்ஸ்பிரஷன். அப்போ என்ன எரர் வருதோ அந்த எரர் மெசேஜை இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் ஃபிட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, நான் இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணேன், ஹெடர் யூஸ் பண்ணேன், அதே மாதிரி இங்கே ஃபுட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஓகேப்பா. இங்கே நம்ம எல்லா இடத்துலையும் நல்லா கிளியராக பாருங்களேன், எல்லா இடத்துலையும் என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா header.html, footer.jsp அப்படின்னு கொடுத்துக்கேன்னா, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹெடர் ஃபுட்டருக்கும் என்ன இருக்கும், கோடிங் இருக்குமா? நல்லா கிளியரா பாருங்க, இதை பாருங்க, header.jsp நீங்க எங்கெல்லாம் காலம் இருக்குதோ அங்க ஃபுல்லா h3 டேக்ல லோன் கால்குலேட்டர் அப்படின்றது ஃபிட் ஆகும். அப்போ உங்க பேஜ்ல டாப்ல என்ன இருக்கும், லோன் கால்குலேட்டர் அப்படின்ற ஹெட்டிங் இருக்கும். ஓகே, ஃபுட்டர்ல என்ன இருக்கும், ஃபுட்டர்ல என்ன யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க, ஃபுட்டர்ல டேட், இன்னைக்கு டுடேஸ் டேட் இருக்கும்ல, இந்த டேட்டுக்கு கீழே ஃபுட்டர்ல வரும். கொஞ்சம் இமேஜினைஸ் பண்ணுங்க, உங்க வெப்சைட்டை நீங்க பாக்குறீங்கன்னா மேல ஹெடர்ல லோன் கால்குலேட்டரும் ஃபுட்டர்ல என்ன இருக்கும், கரண்ட் டேட் இருக்கும். இதுதான் எல்லா பேஜ்லயும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபிட் ஆக போகுது. ஆனா நீங்க என்ன பார்க்கலாம்,
That's a mistake. Here I am mentioning as HTML. Header.html கொடுத்துருக்கேன், இங்கே நான் JSP கொடுத்துருக்கேன். You can able to change it into HTML. Okay, there is no issue. இப்போ இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம், JSP பேஜில் ஒரே ஒரு லைன் தான், JSP பேஜில் ஒரே ஒரு லைன் தான் டேட்டா கால் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் இதே நீங்கள் HTML பண்ணுறீங்கன்னா HTML டேக் எல்லாம் கொடுத்து ஸ்கிரிப்டில் போய் கால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். This is simplicity of using JSP. Okay, this is the coding for finding simple interest. Simple interest kind of coding. Okay, what's the formula for finding simple interest? Placement training na varudhu nadandha irukku nenikiren. Simple interest formula theriyuma yarukum? Theriyadhu. Simple interest custom. Okay, yes, PNR by 100. Sangeeta C. Okay, PNR அதுக்கான வேல்யூஸ் தான் இங்க இருக்கு. ஓகே, அமௌண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட், பீரியட். ஓகே, இதை எதுவுமே தரலன்னு வச்சுங்களேன், அமௌண்ட் தரல, இன்ட்ரெஸ்ட் தரல, பி தரலன்னா நம்ம ஜீரோ எடுத்துக்க முடியாது. ஜீரோ எடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆயிரும், என்டர் வேல்யூமே ஜீரோ ஆயிரும். அதனால வந்து அது எரர் அப்படின்றத த்ரோ பண்ணும். ஓகே, இங்க நீங்க பார்க்கலாம்ப்பா, நல்லா ரிசர்வ் பண்ணுங்க. இதுல வேற எதுவுமே கிடையாது, நல்லா கிளியரா பாருங்க. இதுல வேற எதுவுமே கிடையாது. நீங்க ரொட்டீன் ஜாவா யூஸ் பண்ணுவீங்கல்ல, டபுள் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள் டாட் பார்சி டபுள் இன்டீஜர், நீங்க ஃபுல்லா ஜாவா தர்றத ஃபுல்லா ஸ்கிரிப்டட் டேக்ல தரணும். ஓகே, இன்க்ளூட் பண்றத ஃபுல்லா டைரக்டிவ்ஸ்ல தரணும், கால்குலேட் பண்றத ஃபுல்லா எக்ஸ்பிரஷன்ல தரணும். சிம்பிள். அதே மாதிரி நமக்கு பழகினதுதான், ஹெட்டரை இன்க்ளூட் பண்ணணும், ஃபுட்டரை இன்க்ளூட் பண்ணணும், ஃபார்முலாவை அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறீங்க, அவ்வளவுதான். புரியுதாப்பா என்ன பண்ணிக்கன்னு சொல்லிட்டு? என்ன பண்ணிக்கன்னு புரியுதா? Kindly give me some reply. Okay, so next thing is with your compound interest. The same set of formula applying everything. You can look at the codings bar. Okay, this is one more example for finding inventory. So இப்போ இவ்வளவு நான் பார்த்தது வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட், லோன் கால்குலேட்டர் அப்படின்ற ப்ராஜெக்ட், சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தது. ஸோ இது ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள். இன்வென்ட்ரி ஏற்கனவே ஓவடி பேப்பர் இருந்திருக்கும்ல உங்களுக்கு, ஓவடியில் நீங்கள் இந்த வேர்ட் பார்த்துருப்பீங்க, இன்வென்ட்ரி, ஸ்டாக் POS அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் இது. இது ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு உங்களுடைய சைடில் நான் தரேன் நான். ஓகே, அதனால் லெசன் பண்ணுங்க இந்த ப்ரோக்ராம். Okay, this program is going to be your tutorial assignment. Inventory, this program is going to be your assignment for your tutorial. இது நீங்க கைப்பட எழுதி அசைன்மெண்டா சப்மிட் பண்ணணும். நீங்க கோ த்ரூ பண்ணுங்க. ஓகே, I'll be intimating in WhatsApp. I'm just moving over, this is going to be your homework or assignment. Okay, next topic that we're going to discuss is JSTL. On exact 12 minutes irukku. Kindly be online, don't leave the class, and don't lose your attendance. Exactly 12 minutes to end up the session. Okay, so JSTL. So JSTL oda abbreviation கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, JSP Standard Tag Library. Okay, JSP Standard Tag Library. இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததுல JSP param, JSP page, JSP include அப்படிலாம் பார்த்துருப்போம்ல. ஸோ அதே மாதிரி டிஃபால்ட்டா வேற என்னென்ன ஸ்டாண்டர்ட் டேக்ஸ்லாம் இருக்குது. ஓகே, திஸ் இஸ் சம் அடிஷனல் டாபிக் that supports your JSP content. Okay, like I said, JSP is JSP Standard Tag Libraries. ஸோ அதோடைய என்டையர் திங் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா jcp.org, லைக் ஜாவா கம்யூனிட்டி ப்ராசஸ். ஸோ அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அட்வான்ஸ் திங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணலாம். ஸோ இது எதுக்கு நம்ம மேஜராக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, JSPயில் இருக்கிற மல்டிபிள் டேக்ஸ், அதில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற டேக்ஸ் தவிர்த்து வேற என்ன அட்வான்ஸ் டேக்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத பற்றி பார்க்கறதுக்கு. ஓகே ஓகே, லெட் மீ see some basic programs. So count to 10 example using scriptlet. ஓகே, இங்கே பாருங்கப்பா, இது வந்து ஒரு HTML ப்ரோக்ராம். ஓகே, அதாவது ஒரு JSP ப்ரோக்ராம். இது என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்களேன்.
நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னு பாருங்க. இது யாரோ ஒருத்தங்க பார்த்துட்டு சொல்லுங்களேன். இந்த கோடிங்கை ஜஸ்ட் வியூ பண்ணுங்க. என்ன ப்ரோக்ராம்ன்றதை மட்டும் சாட் பாக்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க, பார்ப்போம். நீங்க இவ்வளவு நேரம் கவனிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எல்லாமே நம்ம பார்த்தது தான். ஸ்கிரிப்ட் டேக், எக்ஸ்பிரஷன் டேக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஐ நீட் த கான்செப்ட். என்ன கான்செப்ட் இந்த ப்ரோக்ராம்? First, give me the reply. What's the kind of a program? என்ன ஃபைனல் அவுட்புட் வரும் இதுல? கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணுங்க. 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு நமக்கு கிளாஸ் வைண்ட் அப் பண்றதுக்கு. கெஸ் பண்ணுங்களேன். ப்ரோக்ராமை பார்த்துக்க நம்பிக்கலாம். இதுக்கு என்ன பிரிண்ட் ஆகும்? அவுட்புட் இஸ் 2 to 10. Wrong. Yes, output is 1 to 10. Okay. எப்படி பிரிண்ட் ஆகும்? 1 2 3 4 5 6. ஓகே, அப் டு 10 வரைக்கும் எனக்கு பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே, இப்போ நான் இருக்கிற இந்த ப்ரோக்ராமிங் சொல்றேன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை. நீங்க ஒரு HTML ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன். HTML ப்ரோக்ராம் அதாவது என்ன அப்படின்னா என்னோட வெப் பேஜ்ல 1 to 10 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகணும்னா நீங்க தான் என்ன பண்ணணும்? மேனுவலா 1 2 3 அப்படின்றத பாடி கூட தரணும். கரெக்டா? அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம்? நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், ஃபார் லூப் ஜாவா தெரியும். அதே மாதிரி ஐன்ற ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா அது பிரிண்ட் ஆகுன்றது தெரியும். இதை ஃபுல்லாவே நீங்க ஜேஎஸ்பியில் வச்சு தரீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி நீங்க வந்து சிம்பிள் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம். ஓகே, இங்க பாருங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. HTML ஹெட் டைட்டில் ஹெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க, பாடி க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, இதுல நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் திஸ் இஸ் ஸ்கிரிப்ட்லெட். ஜாவா ஒரு கண்டிஷன்ஸை உள்ள கொண்டு வர போறீங்க அப்படின்னா முன்ன பின்ன ஸ்கிரிப்டை கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். ஓகே, அதே மாதிரி ஒரு வேல்யூவை நீங்க பிரிண்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுத்து கொடுக்கணும். ஓகேப்பா, அதே மாதிரி எல்லாம் கிளியரா பாருங்க. பர்சன்டேஜ் ஃபார் இன்டிஜர் i is equal to 1, i less than equal to 10, i plus plus. ஆக்சுவலா வந்து ஸ்வேதா ஜோஷி 2 to 10 சொன்னீங்க. இங்க ஆக்சுவலா வந்து ஸ்டார்டிங் வேல்யூ இஸ் 1. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா 1 to 10 நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும். ஓகே, சோ இந்த ஓப்பன் பிரேஸ் வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட்லெட். அடுத்து நம்ம எங்க லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க அவருக்கா எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அடுத்து இது டேக், இது HTML டேக். இங்க எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம். டேக் யூஸ் பண்ணிருக்கோம், JSP யூஸ் பண்ணிருக்கோம், ஸ்கிரிப்ட்லெட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரேக் டேக்ன்றது நெக்ஸ்ட் பேஜ் உங்களுக்கு பிரேக் ஆகும். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. சோ இது வரைக்கும் முடிஞ்சா அடுத்து என்ன பண்ணிருக்கேன்? இந்த க்ளோசிங்க்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட்லெட் கொடுத்திருக்கேன் நான். ஓகே, let me see the output. Okay, now output was not mentioned, but your output will be 1 to 10. Okay, இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல இதே எக்ஸாம்பிள் நாம இப்ப JSTL பார்க்க போறோம். JSTL ஜாவா ஸ்டாண்டர்ட் டாக் லைப்ரரியில எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது கொஞ்சம் தியரிட்டிக்கலா தான் இருக்கும், கொஞ்சம் கோத்ரூ பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஒரு டேக் நான் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா அந்த டேக் ஒரிஜினல் சோர்ஸ் இருக்குல்ல, நான் இப்பதான் சொன்னேன் நான் ஒரிஜினல் சோர்ஸ் ஒரு இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்க நல்லா கிளியரா பார்க்கலாம். அட் சிம்பிள் அப்படின்னா டைரக்டிவ். ஓகே, பர்சன்டேஜ் அட் சிம்பிள் டாக் லைப்ரரி ஈக்குவல் டு URI யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் ஐடென்டிஃபையர் இந்த URL இருக்குது. ப்ரிஃபிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு C. நான் இந்த C என்ன மீனிங் சொல்றேன் நான். ப்ரிஃபிக்ஸ் ஈக்குவல் டு C. ஓகே, HTML ஹெட் டைட்டில் ஹெட் பாடி இது வரைக்கும் சேம் தான். அடுத்து பாருங்க, இங்க நான் வந்து C கோலன் கொடுத்துருக்கேனா. இந்த C கோலன் என்ன ரெஃபர் பண்ணுது? ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க ஸ்விட்ச் ஆகும். ஓகே, அப்ப இங்க இருந்து எங்க போகும்? இந்த URL-க்கு போகும். அங்க என்ன இருக்கும்? ஒரு டேக் இருக்கும். ஓகேப்பா, நல்லா கிளியரா பாருங்க. இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனது. JSTLன்றது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனது, JSPன்றது ரொம்ப சிம்பிள் ஆனது. ஓகே, ஓகே, இது என்ன பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. சோ C கோலன் ஃபார் ஈச். நல்லா கிளியரா பாருங்க. JSTL அப்படின்றது ஃபுல் இங்கிலீஷ்ல தான் வரும், ஃபுல் வேர்ட்ஸ் தான் வரும், எந்த சிம்பிள்ஸுமே வராது. ஓகே, so for each variable equal to I begins equal to 1, end is equal to 10, step is equal to 1. இது என்னதுப்பா? உங்க for loop இருக்குல்ல, for loop தான் இங்க wordingல கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, அடுத்து C out, C colon output. அவுட்புட் நமக்கு என்ன வேணும்? ஐன்றது பிரிண்ட் ஆகணுமா? ஐன்றது 1 to 10 வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகணும். ஓகே, இங்க நல்லா பாருங்க. ஒரு வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்றதுக்கு டாலர் சிம்பிள் செட் பிராக்கெட் அதுக்குள்ள I. அடுத்து பிரேக் சிம்பிள் பார்த்தோமா ப்ரீவியஸ்ல, இந்த பிரேக் சிம்பிள். அடுத்து ஃபார் ஈச்சை க்ளோஸ் பண்ணிக்கங்க. இது இருக்கிறதுலே பெரிய கஷ்டமானது JSTL. இது இருக்கிறதுலே சிம்பிளானது.
ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து எக்ஸிகியூஷன் நடக்க தான் செய்யும். ஆனா இது வந்து லைக் சம் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பிஃபோர் மூவிங் டு ஜேஎஸ்பி. ஓகேப்பா, இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சா? JSDL கான்செப்ட் புரிஞ்சா? JSDL கான்செப்ட் புரிஞ்சா? ரிப்ளை மீ இன் chat. Step is for incremental loss, sir. Yes. இந்த இதுப்பா yes, step is for incrementation. Yes, step is for incrementation. If I am asking you to do for 2-time incrementation, you can mention step is equal to அப்போ வந்து 1 3 5 7 9. ஓகே, அப்படி உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகும். இன்னொரு டைம் சொல்லவா? ஓகே, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லிசம் பண்ணுங்கப்பா. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்ததுல for decrementation you have to mention in negative, -1 -2 minus value வந்துச்சு அப்படின்னா நெகட்டிவ்ல டிக்ரிமெண்ட் ஆகும். ஓகே, ஃபார் அக்ஷரா ஐ எம் ஜஸ்ட் ரிப்பீட்டிங் யூ ரிப்ளை. ஓகே, லிசன் பண்ணுங்க. ஸோ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டாபிக், அதாவது ஜேஎஸ்பி பார்த்தோம்ல, ஜேஎஸ்பி இதில் பார்த்ததுல இது எப்படி நம்ம வந்து ஜேஎஸ்டிஎல்ல அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஜேஎஸ்டிஎல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கண்டிப்பாக ஒரு யூஆர்எல்ல அந்த டேக் அங்கே இருக்கும். அந்த டேகை வெப்சைட்லேருந்து நீங்கள் கால் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன டைரக்டரி இருக்குன்றதை மென்ஷன் பண்ணும். பர்சன்டேஜ் அட் சிம்பிள் டேக் லைப்ரரி யூஆர்ஐ. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது எல்லாமே சேம் தான். அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நான் வந்து ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பேன். இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ்ன்றதான் நான் யூஸ் பண்ணணுன்றத சிம்பிளிஃபைடாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, ஸோ அங்கே நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நம்ம ப்ரீவியஸ் ப்ரோக்ராமில் என்ன பார்த்தீங்க, பார், இன்டிஜர், i<10, i++, இந்த ஐயை பிரிண்ட் பண்ணிங்களா, இந்த தான் என்ன பண்ணிக்க நான் இங்கே நான் வேர்டிங்ஸாக கொடுத்துருக்கேன். Okay, so for each variable is equal to I, begins equal to 1, end is equal to 10, step is equal to 1. அடுத்து c dot out value is equal to $I. Okay, ஒரு break for close பண்ணிக்க. Okay அப்பா, அக்ஷரா புரியுதா? Okay, thank you. Okay, let me move to the next one. Around 4 minutes is available to end up the class. Okay, இப்போ நம்ம பார்த்தது தான் ஒன் பை ஒன்னா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது. Okay, so everything what I have skipped or explained the previous example. Next, what I'm going to discuss is what are the tag libraries available inside JSDL. So core libraries, அதாவது core tag, format tag, SQL tag, XML tag, JSDL tags. So அஞ்சா பிரிக்கிறாங்க. core tag, formatting tags, okay, alignment இது மாதிரி இருக்கிறதுக்கு SQL நீங்க மென்ஷன் பண்றீங்க அப்படின்னா, XML மென்ஷன் பண்றீங்க அப்படின்னா, இல்லைன்னா JSDL மென்ஷன் பண்றீங்கன்னா. ஓகே ஓகே, ஸோ அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கோர் டேக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்ரி திங் ஆர் தியரட்டிக்கல் கேன் லுக் அட். ஸோ எக்ஸ்எம்எல் பேஸ் பண்ணி அந்த எலமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்எம்எல் டேக். டேட்டா பேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரியேட் query இது மாதிரி அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஃபார்மேட்டிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, டேட்டாஸை பிரிக்கிறீங்க அப்படின்னா. ஓகே, கோர் டேக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் லூப்பிங், டூ லூப்பு, ஒய் லூப்பு, ஃபார் லூப்பு பார்த்தீங்கன்னாப்பா ஃபார் ஈச் அப்படின்றது பார்த்தீங்க, அது மாதிரி இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்க்கு பேசிக் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட்டுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்களா C:out அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்களா, அது இன்புட் அண்ட் அவுட்புட்டுக்கு. ஓகே, ஸோ அது மாதிரி எப்படி மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Everything or some kinds of tags we can discuss or we can simply go through it. I'm just moving over to the next slides. லிசன் பண்ணுங்க, இதெல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் நீங்க கோ த்ரூ பண்றதுக்கு தான். ஓகே, ஒருவேளை கொஸ்டின் கேட்கறாங்க வச்சுங்களேன், கோட் டேக்ஸ்னா என்ன. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் C.out பார்த்தோம், என்ன இருக்கா, C.out பார்த்த மாதிரி செட், ரிமூவ், கேட்ச், இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட், சூஸ், அந்த ஒவ்வொருக்கும் மீனிங் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே ஓகே, அதே மாதிரி இந்த டேகை நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி என்ன ப்ரிஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும், அதே மாதிரி என்ன URI நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க. I have mentioned every tags for the JSDL. Kindly go through it, get some idea. Okay, we have completed our third unit.
ஸோ அந்த லாஸ்ட் ஒரு 7 இது நம்ம பார்த்தோம் ஞாபகா. இப்போ நம்ம பார்த்த ஜிஎஸ்டிஎலுக்கான டேக்ஸ் பார்த்தோம். அது ஃபுல்லாவே வந்து you can able to substitute the content, but almost அந்த questions ஜிஎஸ்டிஎல்ல வர அந்த questions எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு லைக் somewhat with theories. சொன்ன மாதிரி அது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ். அதை வச்சு உங்களுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றதுலாம் கஷ்டம் தான். ஓகே, the very basic simple thing is using JSP. Okay pa, so around 60 minutes was over. Let me wind up the class now. If you have any doubts, you can post me in chat. Kindly start revising for your internals. Schedule will be will be sending you within this week. Okay, doubt எது இருக்காப்பா ரிப்ளை பண்ணுங்க. டவுட் எது இருக்கா ரிப்ளை பண்ணுங்க.